नगर में जोगी आया, ये आकर अलख जगाया, ये आकर अलख जगाया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, अजब का खेल रसाया, अजब का खेल रसाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भगवान शिव नगर में आव्या, आखा नगर में फरे छे, दरेक गोपीओना ज्योतिष जोवे छे, पण शोधे छे के आमांथी नंद बाबा ने यशोदानुं घर कयुं छे। भगवाननुं स्वरूप केवुं छे? बोले अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेषनाग लिपटायो, वाको तिलक भाल चंद्रमा, वाको तिलक भाल चंद्रमा, नंदघर अलख जगायो। आवुं भगवाननुं दिव्य स्वरूप भगवान महादेवजीनुं छे। आवो श्रावण मास छे, भगवान महादेवने याद करिए। ओ अंग विभूति गले रुद्रमाला, भोलेनाथ अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेषनाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, नंदघर अलख जगायो। अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेषनाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, नंदघर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, ये आकर अलख जगाया, वो आकर अलख जगाया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, वो सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। महादेव। एक गोपी आवीने यशोदा माने कहे छे कि एक जोगी आव्या छे, ज्योतिषी आव्या छे, साधु आव्या छे, बहु सुंदर ज्योतिष जोवे छे, त्रिकाल ज्ञानी छे। तमारे लाला ने ज्योतिष जोड़ावुं होय लालानुं तो हूँ ए महाराज ने अहींया लई आवुं। यशोदा मैया ने एम थयुं वांधो नहीं, तू लेती आव, हूँ मारा लालानुं ज्योतिष जोड़ावुं। ज्यां एक गोपी जोगी ने यशोदाना डेलामां लईने आवी अने जेवा ए जोगी ने जोया एटले यशोदा मैयाए गोपी ना पाड़ी के आ जोगी तो जो गळामां सर्प પહેર્યા छे, आवा जोगी ने जोईने तो मारो लालो डरी जाय, मारे कांई ज्योतिष बोतिष जोड़ावो नथी। अंदर आवीने पेली गोपी ने के आने जे दक्षिणा जोती होय ए आपी अने અહીંથી रवाना करो, मारे कोई ज्योतिष न जोड़ावू, आनु स्वरूप तो जो, आने जोईने मारो लालो डरी जाए तो मारे शू करूं? એટલે गोपी के वांधो नहीं, तो एक काम करो, तमारे ज्योतिष न जोड़ावू होय तो एने सोना मोहरोनी दक्षिणा आपो, ए आपी देशो એટલે નીકળી જશે, એમાં चिंता करवानी શું જરૂર છે? બીજી ગોપી આવી સલાહ આપે છે। यशोदा मैयाए सुंदर थाल तैयार कर्यो, सोना मोहरो
અનેક સુવર્ણ રજતની સિક્કાઓ છે જોગીને દાનમાં દેવા માટે નીકળ્યા છે. अरे भिक्षा निकली नंद रानी भोलेनाथ, ने भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जो जाओ सकल में मेरो बाल करायो. अरे भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा झुकी जाओ आसन में मेरो बाल डरायो. नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, आकर अलख जगाया, आकर अलख जगाया. यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया. ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ. માં યશોદા સોનાનો હાથમાં થાળ છે. જોગીને કહે છે, લો મહારાજ તમારી દક્ષિણા, તમે અહીંથી જાઓ, મારો બાળક ધરે છે. અરે ભગવાન શિવ કહે છે, જેના દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું અને આ કેવી પરીક્ષા થાય છે, એના દર્શન થતા જ નથી. હમણાં જો અસલી સ્વરૂપમાં આવું તો આ યશોદા મને દર્શન ન કરવા દે, શું કરવું એમ. ભગવાન શિવ કહે છે, હે માં, તારી ધન દોલત નથી જોતી, હું તારા બાળકના દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું. તારા બાળકને લાવ, હું એને આશીર્વાદ આપું. યશોદા મૈયા કે આ તો કેવો જોગી છે, આટલી આટલી દક્ષિણા આપું છું તો અહીંથી જતો નથી. અને બાળક 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 કેમ ન આપું, મારું બાળક ડરી ગયું તો. યશોદા મૈયા એ બાળક નથી આપતી. ભગવાન શિવ કહે છે, નહીં ચાહીએ ધન ઓર દોલત. ના, હે માં, તારી ધન દોલત નથી જોતી, તારા બાળકને હું આશીર્વાદ આપું. પોતે આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છે. આજ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા આવ્યા, કારણ કે શિવનો ઈષ્ટ એ કૃષ્ણ છે, રામ છે, રામનો ઈષ્ટ એ ભગવાન શિવ છે. બંનેના પરસ્પર દેવ છે. રામ અને શિવમાં, કૃષ્ણ અને શિવમાં શાસ્ત્રકારોએ કોઈ ભેદ નથી કર્યો. તો આપણે તો ભેદ માનવાની જરૂર પડતી જ નથી, ક્યાંય ભેદ નથી માનવામાં આવ્યો. શિવનું અસ્તિત્વ એ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણનું અસ્તિત્વ એ રામ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આ ત્રણમાં જે ભેદ માને છે મૂર્ખ ગણાય છે. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया भोलेनाथ, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया. अपने गोपाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश को आया. और ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया. अपने गोपाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया. नगर में जोगी आया, जोगी आया, ये आकर अलख जगाया, वो आकर अलख जगाया. यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया. ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ. માં યશોદા મૈયા આ બાજુ ભગવાન શિવને દર્શન નથી કરવા દેતી. કહે છે, મારા તમે જાઓ, મારો બાળક દીવે છે. એમ કરી અને ભિક્ષા દીધી. ભગવાન શિવને થયું હવે આમ કંઈ કર્યાથી મેળ નહીં આવે. હાથમાં હતું ત્રિશૂળ, ત્યાં ખોડ્યું અને જમાવ્યું આસન. બેસી ગયા સમાધિમાં કે જ્યાં સુધી માં તું દર્શન નહીં કરાવે ત્યાં સુધી હું અહીંથી જઈશ નહીં. યશોદા મૈયા ગભરાય, બધી ગોપીઓને બોલાવી કે આ કોને તું અહીંયા લઈને આવી છો, અહીંથી જવાનું નામ જ નથી લેતા. ભગવાન શિવ સમાધિમાં બેઠા છે. લાલો ઘોડિયામાં બેઠો બેઠો જોવે છે કે આવ્યા છે ભગવાન મહાદેવ. થોડી વાર
એને પ્રતીક્ષા તો કરવા દે, સીધે સીધા દર્શન આપી દે એનું મહત્વ નહીં, પ્રતીક્ષા કરવા દો. ભગવાન શિવ સમાધિમાં બેઠા બેઠા કહે છે લાલા હવે તું જ કૃપા કર તો જ દર્શન થશે, નકર થશે નહીં. ભગવાન શિવ ત્યાં બેઠા સમાધિમાં બોલે છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. ભગવાને શિવજીને જોયા અને ભગવાનને થયું હવે બહુ પ્રતીક્ષા કરાવી, મહાદેવને દર્શન કરાવીએ. કરુણાના સાગર છે, કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયાર વિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. કરુણાના અવતાર છે ભગવાન શિવ, આજ મારા દર્શન માટે આવ્યા છે. અને લાલો ઘોડિયામાં રોવાની શરૂઆત કરી. ધીરે ધીરે એટલો બધો રોવે, એટલો બધો રોવે, એટલો બધો રોવે. યશોદા મૈયાએ વિચાર કર્યો કે આજ પેલા લાલો કોઈ દિવસ આટલું બધું રોયો નથી, આજ કેમ આટલો બધો રોવે છે. ગોપીઓને બધા વિચાર કરે. યશોદા મૈયાને એમ થયું કે આ સાધુએ તો કંઈ નહીં કરી નાખ્યું હોય ને, એટલે એક ગોપીએ કીધું કે તું એ સાધુને એમના હાથમાં આપ, લાલાને કદાચ કોઈની નજર લાગી હોય, કોઈ જાદુ ટોણા કર્યું હોય તો એ દૂર કરશે, તું એના પાસે આપ. યશોદા મૈયા બહાર નીકળીને સાધુને કહે છે મારો લાલો બહુ રોવા મળ્યો, બહુ રોવા મળ્યો. અરે મૈયા લાવો અહીંયા મારી પાસે, હમણાં ચપટી વગાડું છાનો રહી જાય. યશોદા મૈયાએ લાલાને જ્યાં ભગવાન શિવના ખોળામાં આપ્યો અને શિવજીને ખાલી દર્શન કર્યા હતા. ભગવાન શિવને સમાધિ લાગી ગઈ અને થોડી વાર થઈ તા યશોદા મૈયાએ ઉઠાડ્યા. અરે ભગવાન પ્રભુ સાધુ મહારાજ આ શું કરો છો? લાલો તો છાનો રહી ગયો, મને આપી દો. તો કે હા દેવી ધ્યાન ધરતો તો, કોઈ અશુભ વિદ્યા તમારા લાલા ઉપર પડી હોય ને તો એને ખેંચવામાં મારે ધ્યાન ધરવું પડે, એટલા માટે તંત્ર મંત્ર કંઈ થયું નથી ને કોઈની નજર નથી લાગીને આ જોઈને લાલાની નજર ઉતારી. ભગવાન શિવ ખૂબ આનંદ કર્યો. યશોદા મૈયાને લાલો ભગવાનને અર્પણ કર્યો અને ભગવાન શિવે યશોદા મૈયાની અને લાલાની 4-5 પ્રદક્ષિણા કરી અને શિવજી પોતાના ધામ એટલે કે કૈલાસ જવા રવાના થયા છે. ઓ पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाच बजायो, सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जीते रुजायो. पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाच बजायो, सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जीते रुजायो. नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया. ये आकर अलख जगाया, वो आकर अलख जगाया. ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 ભગવાન શિવ પોતાની મસ્તીમાં મસ્ત થઈ અને ભગવાનના દર્શન કરી અને પોતાના ધામ કૈલાસ તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. આ બાજુ યશોદા મૈયા અને ગોપીઓ વિચાર કરે કે આવો તો કેવો સાધુ છે, કેટલી પોતાની મસ્તીમાં લાલાને આશીર્વાદ દઈ અને ગયો. સુંદર આઠમના દિવસે ભગવાનનો જન્મ થયો. નોમ, દસમ ને 11 ઉત્સવ થયો. 12ના દિવસે ભગવાન શિવજી આવ્યા અને 13 ગઈ અને 14ના દિવસે શ્રીમદ ભાગવતમાં બતાવે છે કે પૂતના આવી છે ભગવાનને મારવા માટે. આ બાજુ જ્યાં કંસને ખબર પડી કે મહામાયાની આકાશવાણી થઈ છે અને મને મારનારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, કંસે
પોતાના રાજ્યના મંત્રીઓને બોલાવ્યા અને બધાને ચર્ચા માટે સભા યોજી છે. સભામાં પોતાની રજૂઆત કરી. આકાશવાણીના આ વચનો છે તો મારે શું કરવું જોઈએ? કોઈએ કીધું કે આ બાળક ક્યાં છે આપણને ખબર નથી. એટલે કંસની બેન પૂતના આવી. પૂતના કહે છે, ભાઈ જો બાળક જન્મ્યું એને હમણાં 3 થી 4 દિવસ જ થયા છે, તો આપણે એવું કરીએ કે આપણા રાજ્યમાં જે કોઈ નાના બાળકો જન્મેલા છે ને એને મૃત્યુદંડ આપીએ. અને આજુબાજુના ગામમાં હું ફરું છું, કારણ કે આ કામ હું સારી રીતે કરી શકું કે 3 થી 4 દિવસનું જો બાળક હોય ને એ બાળક માતા પાસે જ હોય, પિતા પાસે હોય નહીં. એટલે કોઈ પુરુષ છે એ માતા પાસે ન જઈ શકે, પણ અમે સ્ત્રીઓ છીએ એ માની પાસે જઈ શકીએ. માટે આ કામ હું કરું છું. આવી પૂતનાએ બાંયધરી છે. પૂત એટલે પવિત્ર ને ના એટલે નથી. જે અપવિત્ર છે કોણ? તો કે અવિદ્યા. પૂતના એ ભાગવતની દ્રષ્ટિએ અવિદ્યા છે. અને અવિદ્યા હંમેશા દંભ બહુ કરે. અવિદ્યા દંભ બહુ કરે. સદવિદ્યા હોય એ સહજ અવસ્થામાં જીવન જીવે. કોઈ પણ પ્રકારનો એના જીવનમાં દંભ ન હોય. અને દંભથી જીવનારા લોકો છે ને એ અમુક સમય સુધી જ આ બધું કરી શકે છે, કારણ કે પોતાની સહજ અવસ્થામાં જે જીવતા નથી. શાસ્ત્ર કહે છે ને, ઉત્તમા સહજ અવસ્થા મધ્યમાં ધ્યાન ધારણા. સહજ અવસ્થાને ઉત્તમ અવસ્થા કીધેલી છે. તો પૂતના છે અવિદ્યા છે, એટલે દંભ છે. દંભ હંમેશા જે દેખાતું હોય એ હોય નહીં. પેલું કહેવત છે ને કે હાથીના દેખાડવાના જુદા અને ચાવવાના જુદા. બોલે કઈ અને કરે કઈ. મોટા મોટા વક્તવ્યો તો આપી દે, મોટા મોટા ભાષણો તો આપી દે, પણ આચરણમાં જીરો. આચરણ ન હોય. વક્તવ્ય ચાહે ગમે તેવા હોય, પણ એ વક્તવ્ય જો આચરણમાં આવે તો જ સરસ્વતીની કૃપા થાય, તો જ તમે પ્રિય લાગો. નકર થોડા સમય માટે આપણને બહુ સારું લાગે, પણ પછી આપણને કંટાળો ચડે. કારણ કે દંભ એ જાજા સમય સુધી એનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. થોડા સમય માટે આપણે જે છીએ તે શ્રેષ્ઠ બનવાની કોશિશ કરીએ, પણ જીવનમાં દંભનો ઉપયોગ ન કરીએ. પૂતનાએ દંભ કર્યો. એક સુંદર સ્ત્રીનું સ્વરૂપ લીધું છે. જે છે એ દેખાતી નથી. અવિદ્યાનું કામ શું છે? જે છે એ દેખાય નહીં. સમાજ આગળ બીજું કંઈક હોય ને અંદર પૂછો તો પોતાનો માયલો જાણતો હોય કે સન્માન કરે ને, સ્ટેજ ઉપર બેસાડે, હાર પહેરાવે, પછી એ સન્માન કરે. અંદર પોતાને ખબર હોય કે હું કેટલોક સન્માનનો અધિકારી છું. એમ પૂતના એ દંભ છે, દંભનું પ્રતીક છે. અને અવિદ્યા હંમેશા દંભ વધારે કરે. દેખાડવાની કોશિશ કરે કે મને ઘણું બધું આવડે છે, હું આમ છું, હું તેમ છું. આ બધા અવિદ્યા, અજ્ઞાનના ગુણો છે. તો પૂતનાએ એક સુંદર સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ઘરે ઘરે પૂતના ફરે છે. જે કોઈ બાળક હોય, બાળકને સ્તનપાન કરાવે છે. પોતાના સ્તનમાં કાલકૂટ નામનું વિષ લઈને આવી છે. વિષપાન કરાવી એ બાળકને મૃત્યુદંડ આપે છે. એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં, બીજા ગામમાંથી ત્રીજા ગામમાં, ધીરે ધીરે ગોકુળમાં આવી છે. ગોકુળમાં આવી અને ગોકુળવાસીઓના ઘરે જાય છે. એમાં એક ગોપી બહાર નીકળી તો બહેનોનો સહજ સ્વભાવ હોય ને, અજાણી વ્યક્તિ જોવે એટલે પૂછે, કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? કોને ત્યાં જવું છે? આવું બધું બહેનો પૂછે. એટલે એક ગોપી બહાર નીકળી, કોણ છો બેન?
ક્યાંથી આવ્યા છો? કોને ત્યાં જવું છે? બોલે બેન બાજુના ગામથી આવી છું. અચ્છા, પણ આ ગોપીને રહેવાનું નહીં ને હરખથી કહે છે તો યશોદા મૈયાને ત્યાં આવ્યા હશો કા? નંદ બાબાને ત્યાં વધાઈ દેવા માટે આવ્યા? હા બેન, બસ આ યશોદા મૈયાને ત્યાં જ હું આવી છું. ત્યાં શું છે, બાળક જન્મ્યું છે ને? તો કે હા. એટલે પૂતનાને જે જોતું હતું એ મળી ગયું છે. પૂતના દંભ કરી અને એ બાળક પાસે, બાળકને મારવા માટે, આજ ભગવાનને મારવા માટે પૂતના આવે છે. ગોપી પૂછે છે કે તમે યશોદા મૈયાના કોણ થાવ છો? બોલે હું એની બહેન થાવ છું. એટલે જે બાળક જન્મ્યું છે ને એની માસી થાવ છું. ગોપી કહે છે ચાલો મારી સાથે, હું તમને લઈ જાઉં. એમ કરી અને ગોપી એને લઈ અને માં યશોદા મૈયા નંદ બાબાના ઘરે આવે છે. નંદ બાબાના ઘરે આવીને ગોપી કહે છે, અરે યશોદા ક્યાં છે? જો તારા પિયર પક્ષમાંથી કોક બધાઈ દેવા માટે આવ્યું છે. આમ કહીને ગોપી નીકળી ગઈ ત્યાંથી. આ બાજુ યશોદા મૈયાએ જોયું તો એક સુંદર સ્ત્રી છે, રૂપના અંબાર છે. અવિદ્યા હોય, બહારથી બહુ સારી દેખાય, અંદરથી બહુ મેલી હોય. બહાર આવીને યશોદા મૈયા કહે છે, બેન ક્યાંથી આવ્યા છો? બોલે બાજુના ગામથી આવી છું. મેં સાંભળ્યું તમારે ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો. આ સાંભળીને હું વધાઈ દેવા માટે આવી છું. યશોદા મૈયા વિચાર તો કરે કે આ ગોકુળની તો છે નહીં, આજુબાજુના ગામમાં મેં કોઈ દિવસ આને જોઈ નથી, પણ છતાં જે કઈ હોય તે ખેર આપણી લાલાની બધાઈ દેવા માટે આવ્યા છે તો આપણે એનું સ્વાગત તો કરવું જોઈએ. અંદરથી એને જલ આપે છે, બેસાડે છે. બોલે તમારા માટે હું છાસ લેતી આવું, કારણ કે તે સમયે ચા પાણી નતા. સ્વાગતમાં દૂધ, દહીં, છાસ આ બધું વધારે વપરાતું. હું તમારા માટે માખણ લઈ આવું, છાસ લઈ આવું, તમે બેસો અહીંયા. એમ કહીને જ્યાં યશોદા મૈયા અંદર ગઈ, આ બાજુ ઘોડિયામાં લાલો સૂતો હતો. યશોદા મૈયા બહાર આવી અને એનું સ્વાગત કરી, પૂતનાને છાસ આપી, પીધી અને કહે છે, બેન તમારા લાલાનું મોઢું તો દેખાડો, ક્યાં છે તમારો લાલો? આમ કહીને જ્યાં ઘોડિયામાં લાલો હતો એ લાલો યશોદા મૈયાએ એ સ્ત્રીના ખોળામાં આપ્યો. અંદર કઈ કામ હશે, યશોદા મૈયા હજી અંદર ગયા એટલે પૂતનાએ લાલા સામે જોયું, પણ ભગવાને આંખો બંધ કરી દીધી. સંતો કહે છે બે ચાર કારણ છે ભગવાને શા માટે આંખો બંધ કરી. કોઈ સંત એવું કહે છે કે ભગવાન વિચારે છે કે મામાએ મોકલીને પેલી અબળા મોકલી અને મારે શરૂઆત અબલાથી કરવાની. અરે અરે, કોઈ રાક્ષસને મોકલ્યો હોત તો સારું હતું. એક સ્ત્રી ઉપર, સ્ત્રીથી શરૂઆત કરવી. કોઈ સંત એમ કહે છે કે ભગવાન એ સૂચકતા આપે છે જ્યાં ત્યાં દ્રષ્ટિ અપાય નહીં. કારણ કે એવી કહેવત છે ને કે દ્રષ્ટિ બગડે, પેલી કહેવત છે, ચા બગડે એનો દિવસ બગડે, દાળ બગડે એનો વરો બગડે, અથાણું બગડે એનું વર બગડે. પત્ની બગડે એનું, તમને બધાને આવડે જ છે, મારે કેવું. પત્ની બગડે એનો ભવ બગડે, એવું એવી કહેવત છે ને. અને ભગવાન કહે છે દ્રષ્ટિ બગડે એનું મન બગડે, અને મન બગડે એનો મનખો બગડે. એટલે ભગવાને ત્યાં પૂતનાને દ્રષ્ટિ નથી આપી,
કારણ કે સંતોએ એવું કીધું છે, ભદ્રં કર્ણે બિહિ શૃણુયામ દેવા ભદ્રમ પશ્યે માક્ષભિર્જત્રાહ સ્થિરૈરંગે તુષ્ટુવાગુ સસ્તનુ બિર્વશે મહી દેવહિતમ જદાયુ. શાસ્ત્રો કહે છે કે તમે જોવો તો સારું જોવો, જેથી કરીને તમારા વિચારો સારા રહે, અને સાંભળો તો સારું સાંભળો. ભદ્રં કર્ણે બી, તમારા કાન દ્વારા જે કંઈ સાંભળો એ કલ્યાણકારી સાંભળો, જેથી તમારા વિચારો પણ કલ્યાણકારી બને. ભદ્રમ પશ્યે, તમે આંખથી જોવો તો એવું સારું જોવો જેથી તમારા વિચારો સારા બને. તમારું મન બગડે એવું જોશો નહીં, તમારું મન બગડે એવું સાંભળશો નહીં. એટલે ભગવાને આંખો બંધ કરી દીધી. આ બાજુ પૂતનાએ જ્યાં ભગવાનને દોડાવવાની કોશિશ કરે છે, પોતાનું સ્તન ભગવાનના મોઢામાં આપે છે, સ્તન ઉપર કાલકૂટ નામનું વિષ લગાવીને આવી છે. ભગવાને આંખો બંધ કરી થોડી વાર ધાવે છે અને પછી ધીરે ધીરે પૂતનાના પ્રાણ ખેંચવાની કોશિશ કરે છે. જેવી પૂતનાના પ્રાણ ખેંચવાની કોશિશ કરે એટલે પૂતના પોતાના અસલી સ્વરૂપમાં આવી છે. ભયંકર રાક્ષસીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. જે સ્ત્રી સુંદર રૂપાળી દંભ કરીને આવી હતી, એ સ્ત્રીના વિકરાળ આંખો છે, મોટા મોટા દાંત છે, મોટું ભયંકર સ્વરૂપ છે, અને બાળકને લઈ અને પૂતના આકાશમાં ઉડી છે. ગોકુળવાસીઓ બધા વિચાર કરે, આ શું થયું, આ શું થયું. આમ કરી અને ભગવાન એના જેમ પ્રાણ ખેંચે છે એમ પૂતના આકાશમાં ઉડે, જેમ પ્રાણ ખેંચે એમ પૂતના આકાશમાં ઉડે. ભગવાને ક્ષણ માત્રમાં પૂતનાના પ્રાણ ખેંચી લીધા અને પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા. પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો. વૃંદાવનના જંગલમાં પૂતના પડી છે. અનેક વૃક્ષો એના નીચે ધરાશાયી થઈ ગયા છે. આ બાજુ ગોકુળ વાસીઓ દોડી અને એ વૃંદાવનના જંગલમાં આવ્યા અને જુએ છે તો લાલો પૂતનાની છાતી ઉપર રમે છે. અહો બકીયમ સ્તનકાલકૂટમ યતિરોગમુક્તમ લેવેન્પતિધા ચિંતાતનોયમ કંબદયાલો શરણમ વ્રજે. ભાગવતકાર લખે છે, ભગવાને પૂતનાને પોતાની માં યશોદાને જેવી ગતિ પ્રાપ્ત થાય ને એવી જ ગતિ ભગવાને પૂતનાને આપી છે. અહો બકીયમ સ્તનકાલ કૂટમ. બકાસુરની બેન બકી એટલે કે પૂતના પોતાના સ્તન ઉપર કાલકૂટ નામનું વિષ લઈને આવી હતી અને વિષનું પાન કરાવવા માટે ભગવાનને આવી હતી. છતાં પણ ભગવાને એને પોતાની માં યશોદાને જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય એવી ગતિ આપી. એવો કંવા દયાલુ શરણમ વજેમો. હે ભગવાન કૃષ્ણ, તારી જેવો કોણ દયાળુ આ જગતમાં હોઈ શકે કે જે તને મારવા આવે ને એને તું દિવ્ય ગતિ આપે, એને ઉત્તમ ગતિ આપે. હે ભગવાન, આપની જેવો દયાળુ આ જગતમાં કોણ હોઈ શકે. આવી રીતે પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. પૂતના એ અવિદ્યા છે. આ પ્રસંગ દ્વારા ભાગવતકાર લખે છે કે તમે જે છો તે કોઈ પણ પ્રકારનો જીવનમાં દંભ રાખશો નહીં, કપટ ન રાખો. જીવનમાં વ્યવહારિક જીવનમાં કુશળ બનવા માટે સત્યનો આગ્રહ રાખો. બીજાને સાચી દિશા બતાવો, સાચો માર્ગ બતાવો. કપટ રાખી કોઈનું ખોટું ન કરો. આ બધી અવિદ્યાઓ છે, આને દૂર કરો જીવનમાંથી. જો કૃષ્ણ તમારા જીવનમાં લાવવો હોય તો આ બધામાંથી તમારે નીકળવું પડશે. એટલા માટે જ કીધું છે ને સુંદરકાંડની એક પંક્તિમાં,
ચોપાઈમાં તુલસીદાસજી મહારાજે સુંદર વાત કરી છે. નિર્મલ મન સોઈ જન મોહી પાવા. નિર્મલ મન જન સોઈ મોહી પાવા. નિર્મલ મન સોહી જન મોહી જન સોઈ મોહી પાવા. મોહે છલ છિદ્ર કપટ નહીં ભાવા. મોહે છલ છિદ્ર કપટ મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. પ્રભવોષ દશરથ અજીર વિહારી. સુદશર અજીર બિહારી. નિર્મલ જન સોહી જન મોહી પાવા. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. મોહ કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. નિર્મલ મન સોહી જન મોહી પાવા. મોહે છલ છિદ્ર કપટ નહીં પાવા. ભગવાન કહે છે જેનું મન નિર્મળ હોય એ જ મને પામી શકે. જે મનમાં કપટ રાખે, ઈર્ષ્યા રાખે, એ કોઈ દિવસ મને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ઈશ્વરને આપણા હૃદયમાં પ્રગટ કરવો હોય, કારણ કે આપણા બધામાં પરમાત્મા છે ને. ભગવાને ગીતાજીમાં એવું કીધું કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. હે અર્જુન, આ જડ ચેતન સકલ લોકમાં હું જ છું, મારા સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં. પણ મનુષ્ય જન્મ એવો છે કે ભગવાનને પ્રગટ કરવાનો આ જન્મ છે. ઈશ્વરને આપણા જીવનમાં પ્રગટ કરી એની પ્રાપ્તિ કરવાનો આ જન્મ છે. જેવી રીતે દૂધમાં ઘી છે પણ દૂધથી દીવો પ્રજ્વલિત થાય નહીં. દૂધનું દહીં બનાવવું પડે, દહીંને વલોવવું પડે, માખણ બનાવવું પડે, માખણને ગરમ કરીએ, ઘી બને અને પછી એનાથી દીવો પ્રજ્વલિત થાય. એવી રીતે આપણા બધામાં ઈશ્વર સમાન જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે, પણ એ ઈશ્વરને કોઈક વ્યક્તિએ જ પોતાના હૃદયમાં જાગૃત કર્યો છે. જેણે જેણે જાગૃત કર્યો એ બધા પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી ગયા. મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, સંત તુકારામ, સ્વામી સમર્થ, બજરંગદાસ બાપા, જલારામ બાપા, આવા અનેક સંતો જેણે પોતાના જીવનમાં આ ઈશ્વરને પ્રજ્વલિત કર્યો છે. ઈશ્વરની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો એક વસ્તુ સાથે પરમાત્માની વ્યાખ્યા થાય. કયો તો કે વીજળી. આપણે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી વાપરીએ છીએ એના અંદર પંખો નાખીએ તો પંખાના જેટલા વોલ્ટ હોય એટલા વોલ્ટ પંખો ખેંચે. નાનો લેમ્પ નાખીએ તો લેમ્પના જેટલા વોલ્ટ હોય એટલું એ ખેંચે. એમ આ પ્રકૃતિમાં જે માણસ પોતાના હૃદયમાં જેટલો પ્રેમ, ભાવ, લાગણી રાખે એટલો એના જીવનમાં ઈશ્વર વધારે પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી ઈશ્વરનું વ્યાખ્યાન આપવું જે વાણીનો વિષય છે જ નહીં, ઇન્દ્રિયોનો જે વિષય નથી. ગરુડ અને મચ્છર બંને જણા આવ્યા
ગરુડે મચ્છર અને ગરુડ બંને સાથે શરત લાગી કે હું ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરું. ગરુડ કહે હું ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરું, ઈશ્વરની ઊંચાઈ હું માપી આવું. ગરુડ કહે હું માપી આવું. મચ્છર ઉડ્યું, પોતાની કક્ષા પ્રમાણે ઉડીને થાકી ગયું. અંતે મચ્છરે આવીને એમ કીધું કે ઈશ્વર તો બહુ દૂર છે, આકાશ તો બહુ દૂર છે, એમ ઈશ્વર પણ આપણાથી બહુ દૂર છે. એની અનુભૂતિ કરી શકાય, એને પ્રાપ્તિ કરી શકાય નહીં, પ્રત્યક્ષ રીતે એને જોઈ ન શકાય. ગરુડ કહે તું બેસ, હમણાં હું જાઉં છું. ગરુડ વળી વધારે બુદ્ધિશાળી હતું, તે ઉડીને થાકી ગયું ને પછી નીચે આવ્યું કે આકાશને અડી ન શકાય, એની અનુભૂતિ કરી શકાય, એને જોઈ શકાય. પવન જેમ દેખી નથી શકાતો પણ એનો અનુભવ થાય છે, એવી રીતે પરમાત્મા પ્રત્યેક સમયે આપણા હૃદયમાં કોઈના કોઈ સ્વરૂપે બિરાજિત હોય છે. ફક્ત એનો અનુભવ કરી શકાય, એને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાતા નથી. તો જીવનમાં પૂતના રૂપી અવિદ્યાનો નાશ કરવો, તો જ કૃષ્ણ આપણા જીવનમાં પ્રજ્વલિત થઈ શકે. આગળ કથા આવે છે, ભગવાને શકટભંજન અને તૃણાવતનો ઉદ્ધાર કર્યો. પૂતનાને ઉદ્ધાર કર્યો, ત્યાં સમાચાર મળ્યા કે ગોકુળમાં પૂતનાનું મૃત્યુ થયું છે. આ સમાચાર કંસને મળતા કંસને હવે ખબર પડી ગઈ કે મારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે અને ગોકુળમાં જ છે. આ સમાચાર મળ્યા એટલે કંસે ફરીથી 2 રાક્ષસોને મોકલ્યા છે, જેનું નામ છે શકટભંજન અને તૃણાવ્રત. ગોકુળમાં ખૂબ ઉત્સવ થઈ રહેલો છે, બધા એકબીજા ઉપર રંગો ઉડાડે છે. નિત્ય ઉત્સવ હજી ગોકુળમાં ચાલ્યો છે. રોજ નંદ બાબાને ત્યાં કોઈ ને કોઈ મહેમાન આવે છે અને બાબાને ખૂબ વધાઈ આપે છે. હવે તો કાનુડો જ્યાં આમ પડખું ફરે ત્યાં બાબા ઉત્સવ મનાવે છે. એટલા બધા ખુશ છે આજ નંદ બાબા. એવામાં યશોદા અને નંદ બાબા બંને જણા ઉત્સવમાં મગ્ન છે અને કાનાનું ઘોડિયું એક ગાડું બાંધ્યું હતું જૂનું. એ ગાડાનો આગળનો ભાગ હોય જ્યાં બળદ જોડવાના હોય ત્યાં ભગવાનનું ઘોડિયું છે અને ઘોડિયામાં ભગવાન લાલજી મહારાજ સૂતા છે. આ બાજુ 2 રાક્ષસો છે, શકટભંજન અને તૃણાવ્રત. બંને રાક્ષસો આવ્યા ને એ ગાડામાં પ્રવેશ કર્યો છે. પ્રવેશ કરીને જ્યાં ભગવાનને મારવા આવે એટલે ભગવાને પોતાના જમણો પગનો અંગૂઠો એ ગાડાને સ્પર્શ કર્યો. ગાડું આકાશમાં ઉડ્યું. પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં શકટભંજન અને તૃણાવ્રત બંને આવ્યા. ગોકુળવાસીઓ જોવે કે આ ગાડું આકાશમાં ઉડ્યું છે. જે લાલાને જે ગાડા ઉપર બાંધ્યો હતો એ ગાડું આકાશમાં ઉડ્યું. આ જોઈ અને લાલાએ શકટભંજન અને તૃણાવ્રતનો પર ઉદ્ધાર કર્યો છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. હવે તો ગોકુળવાસીઓ ખૂબ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે કે હમણાં જ એક રાક્ષસી આવી લાલાને મારવા માટે, હવે આ પાછું ગાડું આકાશમાં ઉડ્યું. યશોદા મૈયા નંદ બાબા કહે છે કાંઈ આમાં સમજણ પડતી નથી. એટલે આપણે વ્રજમાં છીએ ને, હવે વ્રજ આ સ્થાનને છોડીને બાજુમાં વૃંદાવનમાં રહેવા જઈએ. આખું વ્રજ છોડી અને બાજુમાં જ વૃંદાવનનું જંગલ છે, વૃંદાવનમાં આખું ગોકુળ રહેવા માટે ગયું છે. એવામાં વસુદેવજી એ આજ્ઞા કરી, વસુદેવજી આજ્ઞા કરી છે પોતાના કુલગુરુ ગર્ગાચાર્યને કે મારી એક પત્ની રોહિણી એ નંદ બાબાના નેહડે છે. વસુદેવજીની 7 પત્નીઓ અહીંયા શાસ્ત્રમાં બતાવી છે. યયાતિ, દેવકી, રોહિણી, આવી 7 પત્નીઓ વસુદેવજીની છે. ગર્ગાચાર્યને મોકલ્યા, તમે મારા મોટા પુત્ર રોહિણીને ત્યાં જે જન્મ લીધો છે એ પુત્રનું નામકરણ માટે તમે ગોકુળમાં જાઓ, પણ કોઈને ખબર પડવી જોઈએ નહીં. કંસને તો બિલકુલ ખબર ન પડવી જોઈએ, કારણ કે તાજા જન્મેલા બાળકોને કંસ મૃત્યુદંડ આપે છે.
આ બાજુ ગર્ગાચાર્ય આવ્યા છે. જય અનંત બાબાના નેરડે ગયા અને કીધું કે હું મને વસુદેવજીએ મોકલ્યો છે, અને એમની પત્ની જે રોહિણી છે એમને એમના ઉદરમાંથી જેનો જન્મ થયો એ દાઉભૈયાનું નામકરણ માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. ત્યારે નંદ બાબાને ખબર પડી કે આપણા લાલાનું નામ પાડવાનું તો બાકી છે હજી. એટલે નંદ બાબાએ પોતાના કુલગુરુ, કારણ કે વસુદેવના કુલગુરુ હતા ગર્ગાચાર્ય મહારાજ, નંદ બાબાના કુલગુરુ હતા સાંડિલ્ય મહારાજ, એમને આમંત્રણ આપ્યું. સાંડિલ્ય મહારાજ આવ્યા. નંદ બાબાને ગર્ગાચાર્યએ કીધું જો નામકરણનો આપણે વિધિ કરવાનો છે, પણ આ વિધિ છાનો માનો કરવાનો છે, કોઈને ખબર પડવા દેવાની નથી. કારણ કે એવું સાંભળ્યું છે ને કે કંસનો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, એટલે જ્યાં જ્યાં નાના બાળકો જન્મે છે કંસ ત્યાં એ બાળકોને મારવા માટે રાક્ષસોને મોકલે છે. માટે આપણે આ નામકરણ સંસ્કાર એવી રીતે કરવાના છે કોઈને પણ ખબર પડવી જોઈએ નહીં. ગૌશાળામાં છાનામના નામકરણ સંસ્કાર કરે છે. સાંડિલ્ય ઋષિ સૌપ્રથમ દાઉભૈયાનું નામકરણ થાય છે. સાંડિલ્ય ઋષિ દાઉભૈયાને રોહિણી માતાના ખોળામાંથી પોતાના ખોળામાં લે છે અને ગર્ગાચાર્યને કહે છે મહારાજ આજ આપ અતિથિ છો, આપ વિશેષ છો, આપ આ બાળકનું નામકરણ સંસ્કાર કરો. ગર્ગાચાર્યના ખોળામાં આપે છે અને ગર્ગાચાર્ય એનું નામકરણ સંસ્કાર બતાવે છે. અયમ બલમ ધીરમુખ બલમ ચ બલિધેક્યકમ અયમ બલમ દીનમુખ બલમ ચ બલિધેક્યકમ. હે ઋષિ સાંભળો સાંડિલ્ય, આ બાળક ખૂબ તેજસ્વી છે અને આ બાળક સામાન્ય નથી, સાક્ષાત શેષ નારાયણનો અવતાર છે. મને એવું લાગે છે કે આ બાળક સાક્ષાત શેષ નારાયણનો અવતાર છે અને આનામાં બહુ જ બળ હશે. અધિક બલ હોવાથી આ ખૂબ બળશાળી છે. માટે આનું નામ બલ અને સાથે ભગવાન રામનું નામ જોડી દઈએ એટલે આ બાળકનું નામ પડે બલરામ. બોલીએ બલરામજી મહારાજ કી જય. દાઉભૈયા કી જય. એ બાળકનું નામ બલરામજી પાડે છે, જે સાક્ષાત શ્રેષ્ઠ નારાયણના અવતાર છે અને પરમાત્માના મોટા ભાઈ બનીને જે આવ્યા છે. કારણ કે બલરામજીએ કીધું તું જો ત્રેતા યુગમાં નાનો ભાઈ બનાવ્યો હતો ને તો બહુ બધું સાંભળવું પડ્યું, એટલે આ વખતે તો હું મોટો ને તું નાનો. ગઈ વખતે તું મોટો બન્યો હતો ને મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા, એટલે અમે કાંઈ કીધું નહીં, તમે જે કીધું એ બધું કરે ગયા. પણ આ વખતે તો લક્ષ્મણજી રામાયણમાં ઘણી જગ્યાએ બતાવે છે કે લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ બહુ જ હોય છે. જ્યાં જ્યાં લક્ષ્મણજી ક્રોધ કરે એટલે રામ ભગવાન હંમેશા એને શાંત પાડી દે. એવી રીતે દાઉભૈયા મોટા છે અને જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણને હાથમાં લીધા સાંડિલ્ય ઋષિને ખબર છે આ તો સાક્ષાત પરમાત્મા છે ને આ વસુદેવજીનું સંતાન છે. માટે સાંડિલ્ય ઋષિએ ભગવાન કૃષ્ણને પણ ગર્ગાચાર્યના ખોળામાં આપ્યા છે અને કહ્યું છે મહારાજ આનું નામકરણ પણ આપ જ કરો. બહુની તે વ્યતીતાની રૂપાણી ચ તવાર્જુન બહુની તે વ્યતીતાની નામાની ચ અર્જુન ઇનકે નામ અનેક इनके नाम अनेक अनूठा. इनके नाम अनेक अनूठा. इनके नाम अनेक अनूठा. ने रूप कह
સ્વમતિ અનુરૂપ ગર્ગાચાર્ય કહે છે, હાથમાં લેતા જ કનૈયાને ખોળામાં લેતા જ કહે, ગર્ગાચાર્ય તો વિદ્વાન ઋષિ છે, તપસ્વી ઋષિ છે. જ્યાં કાનાની દ્રષ્ટિ જોઈ ત્યાં ખબર પડી કે આ તો પરમ બ્રહ્માનંદ પરમાત્મા સ્વયં આજ નંદ બાબાના નેહડે પધાર્યા છે. એટલે કહે છે, ઇનકે નામ અનેક અનુપા બહુની તે વ્યતીતાની નામાની. આના તો અનેક નામો પડશે. કહે છે ગર્ગાચાર્ય, આના અનેક નામ થશે. આનો વર્ણ શ્યામ છે એટલે કોઈ આને કાળિયો ઠાકર પણ કહેશે. આના અનેક નામ થશે. ખબર છે કે ભગવાન આવી આવી લીલાઓ કરવાના છે. આ તો રણ છોડીને ભાગવાના એટલે આનું નામ રણછોડ પણ છે. દ્વારકાના રાજા થવાના એટલે આનું નામ દ્વારકાધીશ પણ થશે. મોરલી વગાડી અને ગોકુળને ગોપીઓને ગાંડી કરશે એટલે આનું નામ મુરલીધર પણ પડશે. વસુદેવજીના સંતાન છે એટલે આનું નામ વાસુદેવ પણ પડશે. અનેક નામો થશે, પણ એક નામ આનું બહુ પ્રખ્યાત થશે. એ નામ કયું તો કે શંકર શયતિ કર્ષયતિ ઇતિ કૃષ્ણ. ગર્ગાચાર્ય કહે, મારા મતિ પ્રમાણે કહું તો આ કાળો છે પણ કામણ ગારો છે. જેને જોતા જ ગમી જશે, જેનું આકર્ષણ એટલું બધું હશે કે લોકોને મોહ પમાડશે. શંકર યશયતિ કર્ષયતિ ઇતિ કૃષ્ણ. આનામાં સંકર્ષણ આકર્ષણ વધારે છે એટલે, અને કાળો છે, આનું વર્ણ કાળો છે એટલે આનું નામ કૃષ્ણ રાખીશું. ભગવાનનો જય જયકાર થયો, ભગવાનનું નામકરણ થયું. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. તારા નામ છે હજાર, હરી તારા નામ છે હજાર, કયા નામ લખવી કંકોતરી. હરી તારા નામ છે હજાર, કયા નામ લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા ગામ લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામ લખવી કંકોતરી. એ હરી તારા નામ છે હજાર, કયા નામ લખવી કંકોતરી. હરી તારા નામ છે હજાર, કયા નામ લખવી કંકોતરી. ભગવાનનું સુંદર નામકરણ સંસ્કાર થયું. હવે તો દિવસે દિવસે ભગવાન મોટા થયા. ભગવાનના દરેક સંસ્કારો કરવામાં આવ્યા. અન્નપ્રાશન, કર્ણવેદ, આવા બધા સંસ્કારો, 16 સંસ્કારો આપણા ભારતીય શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. એ સંસ્કારો ભગવાનના કર્યા છે. હવે ધીરે ધીરે ભગવાન મોટા થયા અને માં યશોદાએ ભગવાનને પગમાં સુંદર ઝાંઝર પહેરાવ્યા છે. ભગવાનને તૈયાર કરે છે. યમુના જળ, કેસર જળથી ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે. યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. જમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. હળવે હાથે અંગો છોડી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. હળવે હાથે અંગો છોડી લાડ લડાવું શ્યામળા. વસ્ત્રો અંગે લૂંચી આપું, પીળું પિતાંબર શ્યામળા. વસ્ત્રો અંગે લૂસી આપો, પીળું પીતાંબર શ્યામળા. તેલ સુગંધ
સુગંધી નાખી આવું વાકડિયાળા વાળમાં તેલ સુગંધી નાખી આવું વાકડિયાળા વાળમાં. જમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. જમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. ભગવાનને માં યશોદા કેસરના જળથી સ્નાન કરાવે છે. આંખમાં સુંદર કાજળ પૂરે છે. કોઈની નજર ના લાગે એટલે માં એક કાજળનો ટીકો કરે છે. વાકડિયા વાળમાં તેલ નાખે, સુગંધિત તેલ નાખે. પગમાં ઝાંઝર છે ને હવે તો કાનુડો ધીરે ધીરે યશોદાના ઓસરીમાં નેહડામાં ડગલા મૂકી મૂકીને હાલવા શીખી ગયો અને ધીરે ધીરે એ કાનુડો ચાલે છે અને એની ઝાંઝરનો જે અવાજ આવે છે, સુંદર અવાજ સાંભળી અને યશોદા અને નંદ બાબાને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. પગમાં ઝાંઝર છમ 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 છમ, પગમાં ઝાંઝર છમ છમ બાજે, કરમાં કંકણ હાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છમ છમ બાજે, ઘરમાં કંકણ હાલમાં. કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા, કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા, સળગે સઘળી વાસના. સળગે સઘળી વાસના. જમુના જળમાં કેસર ઘોળી, જમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. સ્નાન કરાવું શ્યામળા. કોલાડ લડાવું શ્યામળા. લાડ લડાવું શ્યામળા. સુંદર કાનુડાને તૈયાર કરે છે. ગોપીઓ કોઈને કોઈ બહાને યશોદા મૈયાના ઘરે આવે અને કાનુડાને જોઈ અને એમાં મોહાય છે. એક દિવસ ભગવાને એવું કર્યું કે માં ગાયોને દોવા ગયા એટલે ઘરમાં માખણનો એક ઘડો ભર્યો હતો. ભગવાને એ માખણનો ઘડો તોડી આખા ઘરમાં છાસ અને માખણ કર્યું. વેર વિખેર કરી અને વચ્ચે બેહી અને એ ગળામાંથી થોડું માખણ ખાય છે અને ભગવાનનો એવું સ્વરૂપ થયું કે અડધું માખણ હાથમાં છે, અડધું મોઢામાંથી બહાર નીકળે છે, અડધું મોઢા ઉપર ને ગાલ ઉપર લાગેલું છે. આવું સુંદર દિવ્ય ઝાંખી ભગવાનની થઈને જ્યાં યશોદા મૈયા આવ્યા અને જ્યાં રૂમમાં પગ મૂક્યો, પગમાં જોયું રૂમમાં તો બધે માખણ, મિશ્રી, છાસ બધે ઢોળાયું છે અને માનો પગ લપસ્યો અને માં પડ્યા છે. આ જોઈને માને થોડી વાર માટે કાનુડા ઉપર ક્રોધ આવ્યો. હાથમાં લાકડી લીધી. ઉભો રે, તારી વાત છે એમ કરીને પણ કાનુડો ચાલતા શીખી ગયેલો. આગળ યશોદા, આગળ કાનુડો, પાછળ યશોદા. આખા ફળિયામાં યશોદાને કાનુડો દોડાવે છે. દોડી દોડીને માં થાકી ગઈ, શ્વાસ ચડી ગયા. કારણ કે ત્રીજી ઉંમરે બાળકનો જન્મ થયો હતો. પછી કાનુડો ધીરે દઈને આવ્યો અને માના આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા. કાના, તું મને બહુ હેરાન કરે છે, બહુ તોફાન કરે છે, તારીથી હું બહુ કંટાળી છું. આવી ફરિયાદ કરે એ કાનુડો પછી પોતાના કોમળ કોમળ હાથે માના આંસુડા લૂછે છે. માં, લે હું તારી પાસે આવી ગયો, શું કરવું? માએ હાથ પકડીને કે બહુ તોફાન કરે છે, ચાલ તને ખાંડણિયા સાથે આજ બાંધવો છે.
ખાંડણિયા સાથે માં બાંધવા જાય, દોરડી લઈ અને જ્યાં બાંધવા જાય, પણ આ બાજુથી બાંધે તો પેલી બાજુથી દોરડું ઓછું પડે, પેલી બાજુથી બાંધે તો આ બાજુ દોરડું ઓછું પડે. કોઈ કારણે કાનુડો બંધાતો નથી, અનેક લીલાઓ કરે છે. ફરી યશોદા મૈયા કંટાળે કે આ તે કેવું આશ્ચર્ય છે. પછી ભગવાન માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે દોરડાથી ખાંડળિયા સાથે બંધાઈ ગયા. એટલે ભગવાનનું એક નામ પડ્યું દોરડું, એટલે દામ. અને જે દામ પોતાના ઉદરથી બંધાયેલા હતા પેટથી, એટલે ભગવાનનું નામ પડી ગયું બોલીએ દામોદર ભગવાન કી જય. આવી રીતે સુંદર લીલાઓ છે. એક દિવસ કોઈ ગોપીએ કીધું તારો કાનુડો માટી બહુ ખાય છે. બોલે મારો કાનુડો ન ખાય, પણ એક દિવસ કાનુડાએ માટી ખાધી અને માં એને હાથ પકડીને લઈ આવી. ગોપી લઈ આવી, હાથ પકડીને માં પાસે લાવી, કહે છે જો આ તારા કાનુડાએ માટી ખાધી છે. એમ કરી કાનુડાને સોંપીને ગોપી ત્યાંથી ગઈ. આ બાજુ મૈયા યશોદા કહે કાના મોઢું ફાડ, તે માટી ખાધી છે કે નહીં મોઢું ફાડ. જ્યાં કાનો મોઢું ઉગાડે અને આખા અનંતે અનંત બ્રહ્માંડોના દર્શન ભગવાને પોતાના મુખમાં કરાવ્યા. યશોદા મૈયા થોડી વાર તો વિચાર કરે છે કે આ શું મને દેખાય છે, પણ ભગવાન પાસે ત્રણ પ્રકારની માયા છે. સ્વવસવાહિની માયા, નિર્વસવાહિની માયા અને સ્વજન મોહિની માયા. આવી ત્રણ માયા છે. જે રાક્ષસો છે એના માટે ભગવાને નિર્જન મોહિની માયાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. એવું શાસ્ત્રો કહે છે કે રાક્ષસોને મારવા માટે ભગવાને આ માયાનો ઉપયોગ કરેલો. સ્વબસ મોહિની પોતાની લીલાઓ માટે પોતે, અને જ્યારે ગોકુળમાં કોઈ પણ લીલા કરે છે તો એ સ્વજન મોહિની માયા. એટલે થોડી વાર માટે બતાવ્યું તો કરું, પણ થોડી વાર પછી પાછી એ માયાનો પડદો હટાવી અને વળી પાછી યશોદા મૈયાની વિસ્મૃતિ કરાવી દીધી. ફરી પાછી મૈયા જોવે છે તો મોઢામાં માટી ભરી છે. કાનુડાને ફરી પાછા માં મારે છે, બેસાડે છે, પાછું માખણ ખવડાવે. આવી રીતે કાનાઓની ભગવાન કૃષ્ણની અનેક લીલાઓ ભાગવતજીમાં બતાવી છે. ભગવાન હવે ધીરે ધીરે મોટા થયા અને ધીરે ધીરે પછી તો ભગવાનના મિત્રો થયા છે. મનસુખો આદિ બધા મિત્રો ભગવાનના છે. એ મિત્રો સાથે ભગવાન અનેક લીલાઓ કરે છે. યમલાજુનનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અઘાસુર એટલે અજગરના સ્વરૂપમાં અસુર આવ્યો, એનો પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. આ બાજુ બ્રહ્માજીને હવે તો કાનુડો મોટો થયો છે, એટલે નંદ બાબાને કહે છે બાબા હું પણ હવે મોટો થઈ ગયો છું, મને પણ ગાયો ચરાવવા માટે મોકલો દાઉ ભૈયા સાથે. કે સારું, તમે બંને ભાઈઓ ગાયો ચરાવવા માટે જાઓ, પણ જો ક્યાંય તોફાન કરતા નહીં. આવી રીતે બંનેને મોકલે છે. ભગવાને કાળી કામળી છે, કેડમાં બંસરી છે, અને ગાયો ચરાવવા માટે જાય છે. ગાયો ચરાવવા માટે ભગવાન ગયા અને ત્યાં એક દિવસ ભગવાને બધા ગોવાળિયાઓને કીધું કે આપણે વનભોજન કરવાનું છે, માટે તમારા ઘરે જે જે વસ્તુ હોય બધા તમે અહીંયા લઈ આવજો, આપણે બધા સાથે મળીને ભોજન કરીશું. કનૈયાએ જે જે લીલાઓ કરી છે ને એ લીલાઓ પ્રકૃતિમાં બેસીને આનંદ લેવાની લીલાઓ છે. આકાશમાં ને આ પ્રકૃતિનો આનંદ લઈ અને બધી લીલાઓ. વન ભોજન એટલે પ્રકૃતિના ખોળામાં બેસીને આપણે ભોજન કરવું. બધા ગોવાળિયાઓ અલગ અલગ વસ્તુ લાવ્યા, પણ બધા કાનાને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને જે કંઈ લાવ્યા હોય પેલા કાનાને ખવડાવે, પછી પોતે ખાય, ફરી પાછું કાનાને ખવડાવે. કોઈ માખણ લાવે તો પેલા કાનાને ખવડાવે, પછી પોતે ખાય, એને લોંદો પાછો કાનાને ખવડાવે. છાશ લાવે તો પણ કાનાને પીવડાવે, પછી પોતે પીવે, પછી કાનાને પીવડાવે. તમામ પ્રકારની જે કંઈ વાનગી લાવ્યા છે પેલા કાનુડાને ખવડાવે, પછી પોતે ખાય, ફરી પાછું કાનાને ખવડાવે. આ બાજુ બ્રહ્માજીએ જોયું કે
આ ભગવાન છે તો ભગવાન તો કોઈનું એઠું ખાય પણ નહીં, કારણ કે જ્ઞાની માણસ આવું બધું બહુ વિચારે. આ રીતે ભગવાન થોડો હોય, ભગવાન તો આ જ સિસ્ટમથી હોવો જોઈએ. ભગવાન તો આવું ન કરે, ભગવાન ભગવાન બધું કરે, આપણો ભાવ હોવો